إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اسلامی تاریخ کا یہ درس جو فی الحال مامون کی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ مامون کی خلافت، آپ جانتے ہیں کہ یہ عباسی حکومت کا، عباسی خلافت کا یہ 7واں خلیفہ ہے۔ ہارون رشید کا بیٹا امین کے بعد اسے خلافت نصیب ہوئی تھی، اور امین کا جو دور تھا 4 سال، تقریباً 4 سال، 4 سال سے کچھ زیادہ، اس کا پورا دور خلافت آپسی جھگڑوں میں ہی ختم ہو گیا۔ ملت کا، امت کا کوئی کام تو نہ ہو سکا، لیکن امین اور مامون کی سیاسی کشمکش اور ان کے باہمی جھگڑوں میں اس کے پورے 4 سال گزر گئے۔ اس کے بعد مامون خلیفہ بنا۔ مامون کے بارے میں پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مامون یوں تو بڑا باصلاحیت تھا۔ ہارون رشید کے دور خلافت میں ہی ہارون رشید کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امین سے زیادہ باصلاحیت مامون ہے، لیکن بہرحال مامون باصلاحیت ہونے کے باوجود اپنے دور کا بڑا عالم فاضل تھا۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی عام آدمی ہو۔ خود مامون رشید، اس نے علم حاصل کیا تھا، اور بڑے بڑے جو اس زمانے کے اساتذہ فن کہلاتے تھے، یعنی ہر فن کے جو مشہور استاد ہوتے تھے، ان کو متعین کر کے ہارون رشید نے اپنے ان بیٹوں کو تعلیم دلائی تھی۔ اور مامون تعلیم کے لحاظ سے بھی بہت اچھا تھا، اسی لیے بعض لوگوں کا خیال یہی ہے کہ مامون رشید یہ اگر اس سیاست میں نہ آتا اور علم و فضل کے میدان میں آگے بڑھتا، تو شاید علمی میدان کے جو بڑے مشہور نام ہیں، محدثین میں سے، فقہا میں سے، مفسرین میں سے، تو ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوتا۔ یہ سب چیزیں مطلب کہی جاتی ہیں، اب یہ تو تاریخ ہو چکی ہے نا، قدر اللہ و ما شاء فعل۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ اب یہ تو اللہ نے جو مقدر کیا وہ ہو گیا، لیکن اس کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ لیکن مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مامون جب خلیفہ بنا ہے، اس کی خلافت جب شروع ہوتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے تاریخ پڑھتے ہوئے کہ وہی جو ابھی کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ علمی میدان کا ایک آدمی تھا،
पॉलिटिक्स से ज्यादा इसको उतनी उससे उतना उसका लगाव नहीं था, और लगता यह है कि बड़ी अच्छी तबीयत का मालिक था मामून, और इसी वजह से पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था। पॉलिटिक्स अलग चीज होती है, सियासत एक अलग चीज होती है, और वो जिसे हम गंदी सियासत कहते हैं। खिलाफत राशिदा के दौर में इस तरह की चीजें नहीं थी। बाद के दौर में जो है शुरुआत हुई, बनु उमैया के दौर में भी शुरू में ऐसी चीजें नजर नहीं आती हैं, लेकिन बाद में ये जो पॉलिटिक्स कहलाती है, गंदी सियासत, तो उससे बहुत ज्यादा मामून की तबीयत मैच नहीं खाती थी, मेरा ये अंदाजा है। क्योंकि ये इल्मी मैदान का आदमी था, और इस मैदान से शायद इसको बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, और लोगों की गंदी सियासत को ज्यादा नस जब आदमी उस मैदान का नहीं होता है तो गंदी सियासत को समझ नहीं पाता है, बहुत सारी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाता है। तो मामून के दौर में ये हुआ, ये जो शुरू से बातें आपके सामने आई हुई है, मैं थोड़ा याद दिला करके आज का दर्स शुरू करना चाहता हूँ। असल में मामून का दौर खिलाफत पॉलिटिक्स के लिहाज से, सियासत के लिहाज से कोई अच्छा दौर नहीं गुजरा हुआ है। इल्मी लिहाज से चाहे बाद में इल्मी मैदान में बड़ी तरक्की हुई हो, वो तरक्की भी इल्मी मैदान की ऐसी रही है कि इस तरक्की के नतीजे में बहुत सारे बिदआत और खुराफात ने भी जन्म लिए, और नए नए फिरकों का भी वजूद हुआ। वो अलग एक बहस है, वो आगे इंशाल्लाह वो जिक्र करेंगे, उसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही वो दौर है जहां से बिदातों ने सर उठाया था, मुख्तलिफ गुमराह फिरकों ने सर उठाया था। और इल्म कलाम जो कहा जाता है, इल्म कलाम जो मुख्तलिफ गुमराह फिरकों का असल असासा है, यानी जिसकी वजह से बहुत से गुमराह फिरके आए। और अकली लिहाज से उससे पहले लोग अकली लिहाज से किताब और सुन्नत की बातों को रद्द नहीं किया करते थे या तावीलें नहीं करते थे। उसी दौर में वो चीज भी शुरू हुई है, तो यह हमारे दीन का हिस्सा है। तो मामून के इस दौर को हम इस लिहाज से भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो मामून के इस दौर में हुआ ये कि बगदाद जो कि खिलाफत का कैपिटल सिटी था, जहां इससे पहले के खुलफा वहीं पर मसनद खिलाफत पर बैठा करते थे, मामून खलीफा बनने के बाद बगदाद गया ही नहीं। ये तो खुरासान के इलाके में था और वहीं रह गया, और एक तरह से जो कैपिटल सिटी था वो बदल गया। वो जो है बजाय अब बगदाद की, अब खुरासान के इलाके में मर्व का जो इलाका था उधर जो है इसके वहीं पर रहा ये, और यही कैपिटल सिटी बन गया। मैंने ये भी बताया था आपको कि उस दौर में अरब और अजम की ये कशमकश, यानी एक तरफ अरब असबियत और एक तरफ नान अरब असबियत, ये भी बड़ी जोरों पर थी। तो बगदाद ये अरबों का इलाका होता था, जो भी ये सब इलाके थे यहाँ अरब लोग ज्यादा होते थे। और ये जो इलाका था खुरासान का, और जहाँ खास तरीके से मामून इस वक्त अपनी खिलाफत वहां से चला रहा था, वो मर्व का इलाका, ये सब जो है यहाँ अजम की बालादस्ती थी। मतलब ये है कि नान अरब लोग इधर ज्यादा थे, असल उन्हीं वही लोग इधर पावर में थे। जबकि बगदाद का जो इलाका था, उधर जो चीजें, वो जो शहर थे उस साइड के जितने भी, वहां पर अरब जो है लोगों का कब्जा था, या कह लीजिए गलबा था, ज्यादा वो लोग थे। तो यहाँ कुछ मामून के दौर में अजीब अजीब हरकतें हुई, और यहीं से मैंने आपसे कहा कि लगता ये है सब, ये सब चीजें पढ़ने के बाद, कि मामून को ये पॉलिटिक्स नहीं आ रही थी। मैं सियासत नहीं आ रही थी ये नहीं कह रहा हूँ, ये जो गंदी सियासत है उसको वो समझ नहीं पाया, और उसके इर्द गिर्द ऐसी पॉलिटिक्स इख्तियार की गई कि मामून को खुद भी कुछ पता नहीं है। ऐसा लग रहा था कि खलीफा वो नहीं है, खलीफा तो उसका जो वजीर था, जिसके हाथ में उसने सब कुछ दे दिया था, जो कलम और तलवार दोनों का वजीर बना दिया गया था। और
यानी कह लीजिए कि सारे इख्तियारात उसको दे दिए गए थे। वो फजल बिन सहल, वो नाम पहले मैंने जिक्र किया है। फजल बिन सहल ने बड़ी गंदी सियासत चली। ये यही मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा था कि इसने जो सियासत चली फजल बिन सहल ने, इसकी उसी गंदी सियासत का नतीजा ये हुआ कि मामून बगदाद से बिल्कुल जो है कतई ताल्लुक रहा। और बगदाद और उसके अलावा हिजाज का एरिया है, शाम का एरिया है, जो भी यानी अरब पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा रही है, और जो अरब डोमिनेटेड एरिया आज के दौर में कहना हो तो आप कह सकते हैं, वहां से बिल्कुल ताल्लुक उसका कट गया था। और इधर मर्व के इलाके में रहता था, खुरासान के इलाके में, और यही उसका दारुल खिलाफा बन गया था, और यही कैपिटल सिटी बन गया था उसका। और इधर की जो भी खबरें थी बगदाद वगैरह की, ये जो है अभी जो मैंने कहा कि फजल बिन हसन ने, ये फजल बिन सहल ने बिल्कुल जो है उससे दूर रखा था, कोई खबर उसके पास पहुंचने नहीं देता था ये। तो मामून अपने आप में बहुत मगन था कि भाई हमारी खिलाफत बड़ी शान से चल रही है। हालांकि अंदर के हालात बहुत खराब थे, और इसके पीछे उसी के वजीर फजल बिन सहल का हाथ था। उसने अपने भाई हसन बिन सहल को बगदाद के इलाकों का की जिम्मेदारी दे रखी थी। और जो मामून के बड़े ही बही खा और खैर खा, वेल विशर जिसे आज की जबान में आप कहते हैं, वो लोग थे जिन्होंने इसकी हुकूमत कायम करने में बड़ी कुर्बानियां दी थी। मैं जो है ताहिर बिन हुसैन, हरसमा बिन आयुन, ये बड़े फौजी सपह सालार लोग थे। इन सब को साइड लाइन कर दिया फजल बिन सहल ने। ताहिर बिन हुसैन को तो एक ऐसी जगह भेज दिया कि वो गुमनामी के जो है गड्ढे में चला गया, उसकी कोई जो है उसको कोई पूछने वाला ना हो। उसने भी उसी में आफियत समझे। हरसमा बिन आयुन ने कोशिश की कि मामून रशीद तक हालात को पहुंचाया जाए, सही खबर दी जाए उसको। उसको अंदाजा हो गया कि फजल बिन सहल कोई खबर मामून रशीद तक पहुंचने नहीं देता है कि उसके मुल्क के हालात क्या है। अंदर सब जो है यानी जो सिविल वार जिसे कहते हैं, सिविल वार चल रहे थे हर जगह पे। बगदाद का इलाका खास तरीके से, यहाँ बहुत ज्यादा उथल पुथल, सब सिविल वार के शिकार थे। लेकिन मामून को कुछ पता नहीं था। और उस तक खबर पहुंचे कैसे कि फजल बिन सहल ने जो पॉलिटिक्स चली थी, सब अपने लोगों को ही वहां पर मुतय्यन किया था, और सबको ताकीद कर दी थी कि बाहर से कोई भी आदमी आए तो मामून से डायरेक्ट नहीं मिल सकता, पहले उसे इन्हीं लोगों से मिलना है। हरसमा बिन आयुन को भी पता था कि मैं डायरेक्ट मामून के पास नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए उसने ये तय किया कि जब मैं मर्व पहुंचूं तो इस अंदाज से पहुंचूं, इस शोर शराबे के साथ, कि मामून खुद पूछे कि भाई ये शोर कैसा हो रहा है। तो बड़े तबले बाजे के साथ ये पहुंचा था वहां पर, बड़े शोर शराबे के साथ मरवा में। मामून को पता लग गया। मामून ने पूछा ये शोर कैसा हो रहा है। तो लोगों ने कहा फजल बिन सहल जो उसका सब कुछ था, करता धरता था, उसने तो फौरन कह दिया कि ये हरसमा बिन आयुन है। और पहले से ही उसने कान भर दिया था कि ये हुकूमत का बागी हो चुका है। कहा कि देखिए आपके खिलाफ वो पूरी फौज लेकर के आ गया है, और आपके खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है। अब इस तरह से हालांकि वो सिर्फ ये चाह रहा था कि मामून को जा करके मैं बगदाद की जो सूरत हाल है, और मुल्क की जो सूरत हाल है, जो अंदर सिविल वार चल रहा है, जगह जगह बगावतें हो रही हैं, और लोग हुकूमत से बज्जन होते जा रहे हैं, मैं सही सूरत हाल से मामून को आगाह कर सकूं। असल मकसद ये था। लेकिन मामून ने हुक्म दे दिया कि वही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और जैसा जाहिर होता है जेल में ही उसकी मौत हो गई।
जिसके बारे में लोगों का ख्याल यही है कि फضل बिन सहल ही ने वहां पर अब खाने वगैरह में जहर दिलवा करके या जो भी हो इसको वहीं मरवा दिया, ताकि ये जो कोशिश कर रहा था कि मामून को असल हकीकत से आगाह कर दिया जाए, सही खबर मामून तक पहुंचा दी जाए, तो उसमें ये कामयाब नहीं हो सका। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि ये बड़ा अजीब लगता है कि मामून, जो खुद अपने आप में बड़ा बासलाहियत शख्स था, कैसे किसी शख्स पर इतना भरोसा कर लिया, इतना भरोसा कर लिया कि वो स्याह और सफेद का मालिक बन गया, और उसके पास कोई सही खबर भी पहुंचने नहीं दे रहा है। क्या उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, मैं खलीफा हूं, और खलीफा होकर के मैं क्या कर रहा हूं? तो ये पूरी जो है चीजें मेरे भाइयों होती रही। बगदाद के इस इलाके में बराबर लूट मार का सिलसिला चलता रहा। जब सिविल वार होते हैं तो जो लुटेरे किस्म के लोग होते हैं उनको भी एक मौका मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा घरों पर हमला करना, और लोगों के माल, लोगों की इज्जत, लोगों की जो है दौलत, ये सब महफूज नहीं रह गई थी। बड़ी बदअमनी थी बगदाद के इस इलाके में। इधर बगदाद के लोगों ने क्या किया जब ये सब कुछ देखा, और हसन बिन सहल से, जो कि गवर्नर था उस इलाके का और फजल बिन सहल का भाई था, उसकी पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा था ये, कि उसने वहां पर अपने भाई को मुतय्यन कर रखा था और उसको गवर्नर बनाया था। यानी हर जगह पर अपने लोगों को बैठा दिया था, कहीं से भी कोई खबर मामून तक पहुंच नहीं सकती थी। तो बगदाद के लोगों ने बहुत मायूस होकर के, मामून से मायूस होकर के, कि मामून ये हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, तो उसके मामून के चचा मंसूर बिन महदी को उन्होंने बगदाद में खलीफा बनाने की कोशिश की। अब ये बगदाद में मजीद क्या क्या हालात हुए हैं, मैं वो आज आपके दर्स में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मंसूर बिन महदी, जो कि मामून का चचा था, बगदाद के लोगों ने जाकर के उनसे जो है कहा, बड़ा इसरार किया कि आप खलीफा बनिए, हम आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मामून को खलीफा से माजूल कर दें, खिलाफत से माजूल कर दें, उसको हटा दें। जाकर के उनकी बड़ी मिन्नत समाजत की कि आप साहब कबूल कर लीजिए। लेकिन ये भी एक अच्छा आदमी था, यानी मंसूर बिन मेहदी, इसने इनकार कर दिया। बहरहाल एक खलीफा के होते हुए जब दूसरा खलीफा बनेगा, तो वो पहले खलीफा के खिलाफ बगावत ही होगी, और उसके नतीजे में जाहिर सी बात है कि जंगें जंगें तो होंगी, बातें तो होंगी। फजल बिन सहल जो वजीर था, जिसके हाथ में सब कुछ था, वो छोड़ेगा नहीं ना, वो तो चाह रहा है कि खिलाफत उसी के हाथ में रहे, और मामून को कठपुतली के तौर पर बना करके उसने रखा हुआ था। अब जो है ये कोशिश बहरहाल बगदाद में हुई, लेकिन मंसूर बिन मेहदी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब लोगों ने बहुत ज्यादा उसको मजबूर किया, तब उसने इस बात पर अपनी आमादगी जाहिर कर दी कि ठीक है साहब, हम जो है आपके कहने पर यहाँ नायब होने को कबूल करते हैं, यानी हम खलीफा नहीं होंगे, खलीफा मामून ही रहेगा, लेकिन हम मामून के नायब की हैसियत से यहाँ पर हुकूमत करेंगे, और खुतबों में जो नाम लिया जाएगा वो मामून का ही लिया जाएगा। तो इस तरह से नई हुकूमत कायम करने के बजाय, या कह लीजिए कि मामून के खिलाफ जाने के बजाय, उसने इस बात को तरजीह दिया, लोगों को इस पर तैयार कर लिया कि हम उसके मातहत रह करके यहाँ पर इंतजामात को संभालें। बहरहाल उसने इसे कबूल कर लिया, और उसकी वजह से एक फायदा ये हुआ कि चंद नौजवान, जो बड़े अच्छे किस्म के नौजवान थे, उन्होंने इनका साथ देते हुए, वो लोग जो लुटेरे किस्म के हो गए थे, बदमाश किस्म के, डाकू वगैरह जिसे कह सकते हैं आज की जबान में आप, तो जो लोगों का माल लूट लेते थे और बहुत परेशान कर रहे थे,
ان کو بڑی کھلی چھوٹ مل گئی تھی سول وار کی وجہ سے، تو ان لوگوں نے مل کر کے ایسے لوگوں کا خاتمہ کر دیا، لوگوں کو تھوڑا سکون کی سانس لینے کا موقع ملا۔ لیکن بہرحال حالات صحیح تو نہیں ہو جائیں گے اس سے، کیونکہ فضل بن سہل، اس کا بھائی حسن بن سہل، جو اس علاقے کی ذمہ داری تھی اس کی، لیکن اس وقت وہ کہیں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کو علم ہوگا اور جیسے ہی اس کو علم ہوا، اس نے ان کے خلاف جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر لی۔ تو یہ برابر اس طرح سے یہ سول وار بغداد میں چلتا رہا۔ ادھر مرو میں کیا ہوا؟ خراسان کے علاقے میں جہاں مامون تھا، مامون کو ایک اور بھی جو ہے عجیب چیز سوجھ گئی اس وقت۔ مامون کی پوری تاریخ پڑھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ مامون کے دل میں جو آل بیت تھے، جو علوی اور فاطمی کہلاتے تھے، ان کی بڑی محبت تھی، اور ان کو وہ ذرا بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا۔ جب کبھی بھی اس کے دور میں اہل بیت میں سے کسی نے بھی بغاوت کی ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے، تو اس نے معاف کر دیا ہے، اس نے کبھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی۔ تو اس کا بڑا نرم رویہ تھا ان کے تعلق سے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو لوگوں نے یہ بھی بتائی ہے، لکھی ہے، کہ اس کا وزیر جو فضل بن سہل تھا، اس کا یہ وزیر اصل میں تو مجوسی تھا، پہلے بھی بتایا ہوں میں آپ کو، یہ پہلے درسوں میں، یہ مجوسی تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا۔ تو اس نے جب اسلام قبول کیا تھا، تو وہ ایک شیعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، تو یہ اصل میں شیعہ ہی تھا، یہ تھا تو وزیر مامون رشید کا، لیکن اصلاً دیکھا جائے تو یہ اندر سے شیعہ تھا، اور یہی چاہ رہا تھا کہ یہ حکومت شیعوں تک پہنچ جائے، یعنی ان جو ہے عباسیوں سے شیعوں تک منتقل ہو جائے۔ تو بہرحال مامون چونکہ اسی کے بالکل جیسے یہ کہتا تھا اسی کے مطابق چلتا تھا، تو مامون کو ایک عجیب سی وہاں پہ حرکت یہ سوجی کہ اس کے باپ ہارون رشید نے تو تین بیٹوں کو ایک کے بعد ایک کراؤن پرنس بنایا تھا، امین پہلے، پھر مامون، پھر جو ہے موتمن۔ تو اب اس کے لحاظ سے اس کے بعد مامون کے بعد موتمن کو خلیفہ بننا تھا، وہ کراؤن پرنس تھا، وہ جو اس کا بھائی تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اس زمانے کے اہل بیت کے ایک بڑے مشہور عالم، بڑے مشہور شخص، علی رضا بن موسیٰ کاظم، یہ جو ہے شیعوں کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو ان کے جو بڑے بڑے ان کے لوگ گزرے ہوئے ہیں، ان میں موسیٰ کاظم وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ تو علی رضا بن موسیٰ کاظم جو مدینے میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں سے پلے بڑے تھے، وہاں تعلیم حاصل کی تھی، اور خود ایک اچھے آدمی تھے، مطلب یہ کہ جیسے آج کل کے شیعہ ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں۔ تو یہ جو اس زمانے کے اہل بیت تھے، وہ کوئی آج کے شیعوں کی طرح سے وہ لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، یا ان کی عقائد نہیں ہوا کرتے تھے، یہ ایک اچھے آدمی تھے۔ لیکن مامون کو کیا سوچی کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم اپنا کراؤن پرنس بنائیں گے، اپنے خاندان کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بھائی کو جو پہلے سے ہارون رشید کا بنایا ہوا کراؤن پرنس تھا موتمن، اس کو بھی ہٹا کر کے سائیڈ لائن کر کے، اب اس کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ علی رضا بن موسیٰ کاظم کو اس نے کراؤن پرنس بنا دیا کہ اب بھی میرے بعد خلیفہ یہ بنیں گے۔ یہ آدمی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے اور وہیں پر یہ درس و تدریس سے جڑے ہوئے تھے، کہ علمی میدان کے ایک شخص تھے یہ، ان کو اس سیاست سے، پولیٹکس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسی لیے حالانکہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا جس کا جو ہے واقعی وہ پولیٹکس میں آنا چاہ رہا ہو، جیسے علوی اور فاطمی لوگ کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، بغاوتیں کرتے رہے، اس طرح کا آدمی ہوتا تو اس کو تو بڑا اچھا موقع مل گیا تھا۔ لیکن یہ اس کے لیے صحیح معنی میں تیار نہیں تھا، لیکن مامون نے پھر بھی
इसको बना दिया अपना क्राउन प्रिंस। और एक और गलती मामून ने ये की कि जो आम तरीके से अब्बासी लोग उस जमाने में लिबास पहनते थे, और उनका जो शियार था वो काला कपड़ा था, काली पगड़ी पहनते थे, काले कपड़े पहनते थे, उसको भी छोड़ दिया इसने। बाद में बहरहाल वो हालात कुछ ये हुए, और जब बहुत ज्यादा इसको जब इल्म हुआ कि हमारे अब्बासी लोग इसको बहुत बुरा मान रहे हैं, तो आखिर में फिर चेंज होकर के अब्बासियों का जो शियार था कि वो काला कपड़ा पहना करते थे, काली पगड़ी पहनते थे, फिर वो चीज बाद में आ गई थी। लेकिन इसने बीच में जो अलवियों, फातिमियों, या कह लीजिए कि आज के लफ्ज अल्फाज में कहूं तो जो शियों का होता था उस जमाने में शियार, उसको इसने अपनाना शुरू कर लिया था। तो बहरहाल अहले बैत, या कहिए कि शियों की तरफ इसका रुझान बहुत ज्यादा होता गया। यानी अब इसका मामून रशीद का रुझान होता गया। अब ये जो रुझान है, इसके बारे में लोगों का ख्याल यही है कि इसके पीछे फजल बिन सहल ही का हाथ था, कि उसी ने, चूंकि असलन वो शिया था अंदर से, इसीलिए कोशिश ये कर रहा था कि आसानी के साथ अब अब्बासी हुकूमत ये अब्बासियों से खुद जो है अलवियों और फातिमियों की तरफ मुंतकिल हो जाए, शियों की तरफ मुंतकिल हो जाए। अंदर से वो ये कोशिश कर रहा था। बहरहाल ये जितनी भी जो है इस तरह के मसाइल हुए, अभी एक तरफ बगदाद में पहले ही लोगों को, यानी वहां सिविल वार एक तरह से चल ही रहा था, और भी दूसरे इलाकों में भी बगावतें चल रही थी। जब अब्बासियों को, यानी अब्बासी खानदान के जो लोग थे उनको, बगदाद में ये लोग ज्यादा थे, और दूसरे अरब जो है इलाकों में वो ज्यादा थे। मैंने आपसे बार बार ये बात कही कि जो अरब थे, इनके यहाँ ये तशय्यो का ज्यादा जोर नहीं पकड़ता, ये जोर नहीं, ये अजमियों में ज्यादा जोर पकड़ा, क्योंकि वही लोग इसको ज्यादा हवा देते थे और उसको बढ़ाते थे। तो जब बगदाद में लोगों को ये मालूम हुआ कि मामून रशीद ने अपने बाद अली रजा बिन मूसा काजिम को अपना जो है वली अहद बना दिया है, यानी क्राउन प्रिंस बना दिया है, तो वहां के लोगों को बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। और उसी वजह से वहां के लोगों ने अब यहाँ पर एक मीटिंग की बगदाद के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया कि हम मामून की खिलाफत से अपनी जो बैयत थी, खलीफा के हाथ पर बैयत करनी होती है, या उसके लिए वो खलीफा का जो भी नायब रहेगा उसके हाथ पर बैयत करनी होती है, तो उन्होंने बैयत को तोड़ देने का ऐलान कर दिया। और बगदाद के इस इलाके में एक नए खलीफा इब्राहिम बिन महदी, जो कि मामून रशीद के चचा थे, ये चचा, एक चचा का जिक्र पहले आ चुका, ये दूसरे चचा हैं इब्राहिम बिन महदी। तो पहले जो चचा का जिक्र आया वो मंसूर बिन महदी थे। तो इनको लोगों ने तैयार करके इनके हाथ पर खिलाफत की बैयत कर ली। ये बगदाद में ये नई चीज पैदा हो गई। अब तक जो था, मैंने पहले आपको बताया कि जो मंसूर बिन महदी था, उसने खिलाफत के लिए तैयार, वो तैयार नहीं हुआ, उसने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, खलीफा मामून ही रहेगा। लेकिन अब ये जो नई चीज हुई है, इसमें बाकायदा इब्राहिम बिन महदी, जो कि चचा हैं मामून के, उनके हाथ पर खलीफा होने के लिहाज से बैयत कर ली गई। अब बगदाद में अब्बासियों की खिलाफत, हालांकि मामून रशीद की खिलाफत भी वही थी, लेकिन उनको ये एहसास हो रहा था बगदाद में कि ये मामून कठपुतली बन गया है फजल बिन जो है सहल का, और ये शख्स शियों के हाथ में हुकूमत देना चाहता है, अलवियों के हाथ में हुकूमत देना चाहता है। और अली रजा बिन मूसा काजिम को जब वली अहद बना दिया मामून ने, तो उनके इस शुबहे को और ज्यादा तकवीत मिल गई। अब यहाँ खाना जंगी, सिविल वार जिसे आप कहते हैं, उर्दू में खाना जंगी कहते हैं,
بغداد کے اس علاقے میں اور بھی آس پاس جو بھی علاقے تھے، کوفہ وغیرہ میں بھی یہ سب سلسلہ چل رہا تھا۔ یہاں پر جنگیں شروع ہو گئی۔ ایک طرف حسن بن سہل کی فوج ہوتی تھی جو مامون رشید کی طرف سے اس علاقے کا گورنر تھا، اور دوسری طرف ابراہیم بن مہدی کی فوج جو عباسیوں کی فوج تھی۔ یہ جو ہے فوج، یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیے۔ اب یہاں اتنا سب کچھ چل رہا ہے، لیکن مامون کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ یہی چیزیں جو ہے ذرا کھٹکتی ہیں۔ سوچئے کہ ایک خلیفہ کیا اتنا بے خبر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کے ہاتھ کا اتنا بڑا کھلونا بن سکتا ہے کہ فضل بن سہل نے جو چاروں طرف سے گھیراؤ کر رکھا تھا کہ مامون تک کوئی خبر پہنچنے نہیں دیتا تھا، اس کو ایک ربر اسٹامپ کے طور پر ایک جگہ بیٹھا دیا تھا؟ ایسے ہی لگتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ربر اسٹامپ تھا۔ تو یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ بغداد کے علاقے میں ایک نئے خلیفہ کے طور پر ابراہیم بن مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی ہے، سیول وار کی شروعات ہو جاتی ہے، لیکن مامون کو کچھ بھی پتا نہیں۔ اب اس کے بعد حالات، یہ یہاں پر یہ جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ کتنے لوگ مارے گئے، سب کے سب مسلمان ہی تھے ان جنگوں کے نتیجے میں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسے مامون تک یہ خبر پہنچائی جائے؟ لوگ بے چین تھے اس کو لے کر کے کہ مامون خود آگے بڑھ کر کے، چونکہ وہ عباسی خلیفہ ہی ہے، اگر وہ جو ہے بغداد کی طرف آتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں گے اور سول وار یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس تک جو ہے کوئی خبر ہی نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیسے خبر پہنچائی جائے؟ فضل بن سہل نے ایسی پولیٹکس کھیلی تھی یہاں پر، اس کو ہم گندی سیاست کہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص بھی آئے اور وہ، یہاں تک کہ جو لوگ جانتے تھے ان خبروں کو اس خراسان کے علاقے میں، ان کو بھی اتنی سخت تاکید تھی کہ اگر کسی نے مامون کو بتایا تو اس کی خیر نہیں۔ اور سب جانتے تھے کہ اصل تو حکومت یہی کر رہا ہے، اس کے خلاف کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف جا کر کے مامون رشید کو پوری جو ہے خبر دے دے، حالات کے بارے میں بتا دے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام یہ کر دیا، یہی ہوتا ہے تقدیر، یہی تقدیر کی باتیں ہوتی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ یہ باتیں، یہ عقیدے کی باتیں آپ کو جو ہے بیچ بیچ میں ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ سب نصیحت ہی کی باتیں ہیں کہ چاہے دشمن کتنی بھی دشمنی کر لے اور آپ کے خلاف چاہے کتنا بھی وہ گھراؤ کر لے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے تو یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ عباسی حکومت باقی رہ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا کہ حکومت انہی کے ہاتھ میں رہے گی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ایک ایسا راستہ بن جاتا ہے جس راستے سے مامون تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ راستہ کیا ہوا؟ علی رضا بن موسیٰ کاظم، جس کو کہ ولی عہد بنایا تھا مامون نے، جو ان کا بڑا قریبی آدمی تھا، یہ وہ ایک، میں نے کہا کہ ایک اچھے آدمی تھے، یہ اندازہ ایسے ہی ہوتا ہے تاریخ پڑھنے سے کہ ایک اچھے آدمی تھے۔ ان تک لوگوں نے اس طرح کی بات کہی کہ آپ کسی طرح سے مامون کے کان میں بات ڈال دیں کہ بغداد کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کو بتائیں کہ آپ اٹھیے ذرا اور اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیجئے، کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو موسیٰ بن جو یہ علی رضا بن موسیٰ کاظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے خلیفہ کو یہ بتاؤں گا۔ اب چونکہ وہ ولی عہد تھے تو خلیفہ کے قریب تھے وہ، انہوں نے بتا دیا خلیفہ کو۔ فضل بن سہل کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ خلیفہ کو اس طرح کی چیزیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو تو یہ تھا کہ یہ علوی ہیں،
فاطمی ہیں جو عباسیوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ اچھا ہے کہ جتنی جلدی بغاوت کر کے مامون کی حکومت ختم ہو اور یہ خلیفہ بن جائیں، اس کے لیے اچھا ہی تھا یہ۔ لیکن یہ ایک اچھے آدمی تھے، انہوں نے مامون کو پوری بات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کر لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو درباری لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے۔ پوچھا مامون نے ان سے کہ کیا آپ اکیلے ہی یہ بات جانتے ہیں یا سب لوگ جانتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کے سارے درباری لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ سب کی سب زبان کو لگام دیے بیٹھے ہیں، کیونکہ فضل بن سہل سے یہ سب لوگ ڈرتے ہیں جو آپ کا وزیر ہے۔ تب کہا کہ اچھی بات ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ مامون رشید نے اس کے بعد باری باری اپنے درباریوں کو بلایا، درباریوں نے اس کی حامی نہیں بھری، انہوں نے نہیں کہا کہ جو ہے نہیں، انہوں نے بھی کہا نہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اچھا یہی انداز کہنے کا یہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اور یہی بات فضل بن سہل برابر مامون رشید سے کہتا رہا، تو وہی بات انہوں نے کہا۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ یہ علی رضا بن موسیٰ کاظم نے مامون کو بتا دیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اسی لیے اس نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ فضل بن سہل سے ڈرو مت، مجھے سچی بات بتا دو، میں تمہارا کچھ بھی جو ہے بگڑنے نہیں دوں گا، فضل بن سہل کو تمہارے خلاف کاروائی کرنے نہیں دوں گا۔ جب ان کو جان کی امان اور ان کے لیے جو ہے جو سیکورٹی کا مسئلہ تھا، جان کا مسئلہ تھا، جان ان کی خطرے میں ہو جاتی تھی، تو اس کی جب انہوں نے تسلی دی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تب انہوں نے حقیقت اگل دی اور مامون رشید کو بتا دیا کہ آپ کے ملک میں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے، بغداد کا پورا علاقہ بغاوت کی وجہ سے برابر وہاں سول وار چل رہی ہے۔ اب جب اس کو معلوم ہو گیا، اب یہاں سے مامون رشید، ایک میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اچھا آدمی تھا اور بڑی اچھی سیاست کو جانتا تھا، یہ پولیٹکس کو جانتا تھا۔ اب یہاں سے اس نے فوراً فضل بن سہل کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اس نے، کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا، اور فوراً کوئی کاروائی کرنے کے نتیجے میں یہ ممکن تھا کہ فضل بن سہل اور اس کے حامی جو فوج میں بھی ہر جگہ سب اسی کے لوگ تھے، تو الٹے جو ہے خلیفہ کو ہی مار کر کے یہ خلافت پر بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس نے یہاں پولیٹکس سے کام لیا اور فضل بن سہل پر کچھ بھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ حالانکہ فضل بن سہل کو یہ پتا چل گیا کہ مامون رشید کو پوری خبر دے دی گئی ہے، اور اس کے جن درباریوں نے خبر دی تھی، خبر کی تصدیق کی تھی، اب وہ علی رضا بن موسیٰ کاظم کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جن درباریوں نے جو ہے جا کر کے تائید کی تھی، ان کو بڑی بڑی سزائیں دی۔ مامون جس نے بڑی یہ ان کو یقین دلایا تھا کہ تمہارے خلاف کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکا ہو، اور فضل بن سہل نے ان کو بڑی سخت سزائیں دی۔ لیکن مامون نے یہاں پولیٹکس سے کام لیا، وہ یہ تھا پولیٹکس سے کام لینے کا کہ اس نے ذرا سوچا کہ ابھی فضل بن سہل کے خلاف ہم کوئی کاروائی نہیں کریں گے، اس نے بعد میں مناسب وقت کے لیے اس کاروائی کو اٹھا کر کے رکھا۔ لیکن ایک چیز کا اس نے فیصلہ کر لیا، کہا اعلان کر دیا کہ ہم بغداد جا رہے ہیں، یعنی اب یہ خراسان کا علاقہ چھوڑ کر کے یہ بغداد ہی ان کا اصل دارالخلافہ تھا، اور وہاں پر ہی سول وار جو ہے چل رہی تھی، تو اس نے بغداد جانے کا فیصلہ کر لیا، اعلان کر دیا کہ ہم بغداد جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہاں سے یہ بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں سے روانہ ہوا تو ایسا نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ جو ہے بغداد چلا گیا، وہ پورا جو ہے
बड़ा लश्कर था इसका, पूरी फौज थी साथ में लेकर के वो जा रहा था, पूरा काफिला था। तो जगह जगह शहरों में ठहरता, चंद दिन रुकता, वहां के इंतजामात देखता, और इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। जब ये आगे जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पर इसका जो वजीर है फजल बिन सहल, एक जगह हम्माम में इसके ऊपर चंद आदमी आकर के अचानक हमला करते हैं फजल बिन सहल पर। इस अचानक हमले में वो मारा गया। ये मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स से काम लिया था मामून ने। फौरन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी जो कार्रवाई हुई वो रास्ते में हुई इस अंदाज से। तारीख लिखने वालों का यही कहना है कि ये मामून के ही इशारे पर ये काम किया गया, यानी उसी के कहने पर ही फजल बिन सहल को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब जो है सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, ये होती है पॉलिटिक्स जो है। एक तरफ इसको कत्ल कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ अभी जो हालात चल रहे थे बगदाद के अंदर, जो सिविल वार चल रही थी ना, तो वहां पर जो इब्राहिम बिन मेहदी जिनके हाथ पर बैयत की गई थी, जो मामून रशीद के चचा थे, उसके साथ फजल बिन सहल का भाई हसन बिन सहल वही लड़ रहा था। तो अगर जो है ये जाहिर हो जाता कि मामून ने इसको मरवाया है, तो फिर जितने लोग थे उसके हामी लोग सब बददिल हो जाते, और ये सब फिर दुश्मन से ही मिल जाते। तो बड़ी पॉलिटिक्स से काम लिया उसने, और ये जाहिर नहीं होने दिया कि इसके पीछे उसका हाथ है। उसके लिए उसने फौरन जो है ये ऐलान करा दिया कि हसन बिन सहल के, फजल बिन सहल के कातिलों को जो भी पकड़ करके लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। और जैसे ही इसके कातिलों की तायीन हो गई कि इन लोगों ने कत्ल किया है, और सबके सामने उनको सजा दी, ये जाहिर करने के लिए कि इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। और साथ में ये भी होगा कि वो जो इसके रिश्तेदार लोग थे, यानी फजल बिन सहल के जो रिश्तेदार लोग थे, उनको भी बहुत बहुत इज्जत दी। उसकी माँ के पास जाकर के ताजियत की, कहा कि जैसे वो आपका बेटा था वैसे ही मैं भी आपका बेटा हूँ, आप मुझे भी अपना बेटा समझें। उसके भाई हसन बिन सहल को, जो बगदाद में मामून की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, वहां के सिविल वार में इसकी तरफ से वो लड़ाई लड़ रहा था, उसके पास खत भेजा, ताजियत का खत भेजा, और उसको तसल्ली दी, और उसको भी एक तरह से यकीन दिलाया कि हम जो है बड़े दुखी हैं तुम्हारे भाई की इस अंजाम की वजह से। बहरहाल ये सारी चीजें हुई। मजीद क्या किया उसने कि ये हसन बिन सहल जो कि फजल बिन सहल का भाई था, उसकी बेटी बुरान से निकाह कर लिया। अभी ये सब चीजें जो है नोट कर लीजिए। यानी उसी के भाई के जो है बेटी से, जिसको बुरान कहा जाता था, उसका असल नाम नहीं था वो, उससे निकाह कर लिया। और ये शादी जो है इतनी मशहूर है तारीख में, क्योंकि इस शादी पर इतनी दौलत खर्च कर दी थी, इतनी दौलत खर्च की थी मामून रशीद ने, कि वो तारीख में ये शादी नोट कर दी गई है ज्यादा खर्च की वजह से। यानी अरबों रुपए अगर जो है आज के दौर के कहा कहें हम, उस जमाने के करोड़ों दिरहम जो है खर्च किए गए थे इस शादी को लेकर के। इस शादी में जो शरीक थे उनको भी हदिये तोहफे जो दिए गए थे, वो बड़ी कीमती किस्म के हदिये तोहफे दिए गए थे। तो बहरहाल ये मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता
کہ کتنا اس نے خرچ کیا، لیکن بہت زیادہ خرچ کیا تھا۔ تو اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا، تو اب وہ سسر ہو گیا نا اس کا۔ تو ابھی اس طرح سے بغداد کے علاقے میں جو جنگ چل رہی ہے ابراہیم بن مہدی کے ساتھ، اب وہ اپنے داماد کے لیے اب لڑ رہا ہے نا وہاں کا آدمی حسن بن سہل، تو وہ پوری جواں مردی اور بہادری کے ساتھ لڑے گا۔ اس طرح سے کسی کے دل میں یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ اس میں مامون کا ہاتھ ہے فضل بن سہل کو ختم کرنے میں۔ اس نے اس طرح کی چالیں چلی، اس طرح کے کام کیے، اور جیسا اردو میں محاورے میں کہا جاتا ہے کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، تو سانپ مر گیا۔ فضل بن سہل کے فن کو کچل دیا مامون رشید نے اس پولیٹکس کے ساتھ۔ اس کے بھائی ہارون رشید نے، بھائی نے والد، اس کے والد ہارون رشید نے اپنے دور خلافت میں برمکی خاندان کو کس طرح سے ختم کیا تھا، اور جعفر بن برمک کا کس طریقے سے قتل کیا تھا۔ وہ جو ہے جعفر برمکی، اس کو کس طریقے سے قتل کیا تھا، وہ پہلے آپ کے سامنے آ گئی ہے چیز۔ اور چن چن کر کے کیسے یہ برمک خاندان ہارون رشید کے دور میں حاوی ہو گیا تھا خلافت پر، لیکن ہارون رشید نے سب کو ختم کر دیا۔ اس نے تو علل اعلان کیا تھا ختم، لیکن مامون نے پالیٹکس کے ذریعے سے فضل بن سہل کے اس زور کو ختم کر دیا۔ اب حقیقت میں اب خلیفہ مامون رشید ہے۔ اس کے بعد ایک کام اور کیا اس نے، مامون رشید نے، تو اس نے تو پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ علی رضا بن موسیٰ کاظم کو اپنا کراؤن پرنس بنا دیا تھا، اپنے جو ہے اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ کیا کیا اس کے بعد کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی رضا کے ساتھ کر دیا، یعنی اس طرح سے اب وہ سسر بن گیا اور علی رضا یہ اس کا داماد بن گیا۔ اب اس کو بھی اپنے خاندان میں شامل کر لیا داماد بنا کر کے۔ تو اس طرح سے اب وہی خلیفہ بنے گا اس کے بعد، تو اس طرح سے خلافت گویا کہ انہی کے ہاتھ میں رہ جائے۔ ایک اور چال اس نے چلی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مقدر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر یہ کیا کہ یہ علی رضا بن موسیٰ کاظم جو اس سفر میں، مامون کا سفر جو بغداد کی طرف تھا، اس سفر میں جب یہ مقام طوس تک پہنچتا ہے تو یہاں پر یہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس بیماری میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ کون؟ وہ کراؤن پرنس جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا کہ مامون جو ہے اب یہ عباسی حکومت ختم کر کے علویوں کی حکومت جو ہے لانا چاہتا ہے، شیعوں کی حکومت لانا چاہتا ہے۔ تو سارا مسئلہ تو اسی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی علی رضا بن موسیٰ کاظم کو موت دے دی، اس سفر میں اس کی وفات ہو گئی۔ اور یہ علاقہ وہ تھا جہاں پر جو ہے ہارون رشید کی وفات ہوئی تھی، بالکل اسی علاقے کے میں جو ہے اس کی وفات ہو گئی۔ اب جب ان کی وفات ہو گئی تو مامون رشید نے تو بہرحال چونکہ اس نے بہت قریب کیا تھا، اس کو بڑا دکھ بھی ہوا، بڑا رنج بھی ہوا، اور اس نے اپنے باپ ہارون رشید کے پہلو میں، یعنی انہی کے بغل میں، انہی کی سائیڈ میں علی رضا کو دفن کیا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل پریشانی تو یہی تھی۔ بغداد میں جو لوگوں نے، عباسیوں نے ابراہیم بن مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس کی وجہ تو یہی تھی کہ ان کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ کہیں مامون رشید خلافت کو عباسیوں سے اب یہ
इनके हाथ में न दे दे, यानी अलवियों और फातिमियों के हाथ में न दे दे। तो इनके क्राउन प्रिंस बनाए जाने पर ही उनको बहुत ज्यादा एतराज था। अब ये चीज चूंकि वो मर गए तो मसला खत्म हो गया। तो मैं वही कह रहा था आपसे कि अल्लाह ताला ने ऐसा मुकद्दर किया कि अब्बासियों की ये हुकूमत अब्बासियों के हाथ में रह गई। तो जब अल्लाह ताला चाहता है कोई चीज, तो लोग चाहे कितनी भी तदबीरें कर लें, कितनी भी साजिशें कर लें, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो फजल बिन सहले ने इतनी कोशिश की, इतने लोगों को मरवाया, हाँ इतनी गंदी पॉलिटिक्स जो है, सियासत चली, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ उसका? आप देखिए तारीख में कि उसको भी मरवा दिया गया, खत्म हो गया मामला उसका। और उसका जो है, मामून रशीद ने ऐसी जो है तदबीर चली उसके बाद कि किसी को उसके बारे में शुबहा भी ना हो कि उसी ने मरवाया है। अली रजा बिन मूसा काजिम के बारे में ये है कि ये बीमार होकर के मरा था, लेकिन शियों ने अपनी तारीख में जो लिखा है वह यही है कि मामून रशीद ने इसको मरवाया था। यानी इसके खाने में भी जहर दे करके इसको मरवाया गया है, और इसकी मौत फितरी मौत नहीं हुई थी, यानी किसी बीमारी की वजह से नहीं मरा था। बहरहाल अब वो अलग अलग मसला होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन लगता नहीं है कि मामून रशीद ने इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की होगी, क्योंकि मामून रशीद ही इसको आगे लाया था। और मामून रशीद हमेशा से अलवियों और शियों के एक तरह से करीब रहा है, और उनका उनका बड़ उनकी बड़ी इज्जत, उनका एहतराम करता रहा है, और अपनी बेटी से इसका निकाह कराया था। ये दामाद था उसका, जो है अली रजा बिन मूसा काजिम। तो ये रिश्तेदारियां कायम थीं। और किस तरीके से मामून रशीद के बारे में ऐसी बात सोची जा सकती है कि उसी ने इसको भी मरवाया? लेकिन बहरहाल इनकी चूंकि वफात हो गई, तो असल जो फितना खड़ा हुआ था, जिस वजह से खड़ा हुआ था, अब उसको दबाने में बड़ी आसानी हो गई। अब ये खबर जब बगदाद पहुंच जाती है कि अली रजा बिन मूसा काजिम मर चुके हैं, खत्म हो गया मामला उनका, क्राउन प्रिंस का, और जैसे जैसे ये खबर पहुंचती जा रही थी कि मामून रशीद बगदाद आ रहा, तो बगदाद वालों को मामून रशीद से कोई दुश्मनी नहीं थी, अब्बासियों को मामून रशीद से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसीलिए अब्बासियों ने अब जो उनकी एक तरह से जो बगावत थी, हुकूमत के खिलाफ जो खड़े हुए थे, और इब्राहिम बिन महदी को जो खलीफा बना लिया गया था, अब ये सब चीजें खत्म करके बगदाद वालों ने मामून रशीद के इस्तिकबाल की तैयारी शुरू कर दी। और ये सिविल वार जो वहां पर चल रहा था, बहरहाल उसमें भी बहुत सी चीजें हुई हैं। मैं जरा बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको ये बात पेश कर रहा हूं कि आखिरकार मामून रशीद अपनी खिलाफत के 6 साल के बाद बगदाद पहुंचता है, और वहां बगदाद में अब असल में उसकी हुकूमत कायम होती है। ये 6 साल गुजर गए हैं बीच में, याद रखिएगा। जब खलीफा बना था मामून रशीद, तो ये 198 हिजरी में बना था। अब टू जो है 204 हिजरी, अभी ये साल है, 6 साल गुजरे हैं। इस 6 साल की मुद्दत में पूरे तरीके से फजल बिन सहल ही खलीफा रहा। मामून रशीद तो हर चीज से बेखबर था। अब बगदाद आया है, तो बगदाद फिर से दोबारा इस अब्बासी हुकूमत का कैपिटल सिटी बन गया, और अब बगदाद से मामून की हुकूमत की शुरुआत होगी, यानी असल अब मामून की हुकूमत कायम होगी, और यहाँ से मामून की हुकूमत चलेगी। इसके पहले भी वसी की हुकूमत रही है, लेकिन हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी इसके हाथ में नहीं थी, इसने दूसरे के हाथ में दे करके सुकून की बांसुरी बजा रहा था।
اس کو سیاست کی کوئی خبر نہیں تھی اس وقت، اور اتنی زیادہ لوگوں کے خون بہائے گئے، سول وار جو ہے چلتے رہے، لیکن یہ بے خبر رہا، کیونکہ اس کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ تو اصل خلیفہ کی حیثیت سے اب بغداد سے اس کی خلافت شروع ہوگی، جو آگے درس میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔